innumerable, all these innumerable entities which you can put in drishya. И таким образом все вот эти бесчисленные сущности, которые всех можно объединить, объекты, которые все можно объединить в дрисью. That is what is called that is what we know as, you say, what I have. Это то, что мы называем, то, что у меня есть, то, чем я владею. And this is what I say, what I am. А вот это то, кто я есть. The drashta is I am. Драшта — это я есть. And drishya is I have. А это то, что я имею. So what I have are so many. И таким образом то, что я имею, этого такое большое количество. And what I am is only one. А то, что я есть, это только одно. We know this, but we do not notice this. Мы это знаем, но мы этого не замечаем. So this aspect, what I am, is called Ishvara. А вот это то, что я есть, называется Ишвара. Ишвара. Ishvara means the light, the indweller. It means the light. The light, inner light, the indweller. Ишвара означает внутренний свет. He is only known only by the word I am. И этот внутренний свет известен только под названием «Я есть». That is what the Lord says. This Ishvara, he exists as the center of consciousness in all the beings. В книге сказано, что Ишвара — это центр сознания всех существ, From the atom to the solar system. начиная от атома до солнечной системы, всего сущего. Call it was a monad, no? It's a monad. Ага, это также называется монадой. This is the eternal. This is eternal, no? That is eternal. Это вечно. So did you say it's the what kind of center? The center of consciousness. Это центр сознания. This is the cosmic consciousness. That is cosmic And consciousness. the other is the cosmic nature. This is cosmic consciousness, what you call I am. And what I have is the cosmic nature. То, что я имею, это космическая природа. А то, что я есть, это космическое сознание. So I am is the Lord, and the other around him is his nature. То, что я есть, это сам Господь, а то, что вокруг него, это его природа. This is the cosmic playboy plays with Yes. nature. Космический плейбой играет с природой. It's a game. It's a game. Это игра. Играющий мальчик. Все-таки, наверное, они плейбой. So the essence of practice of yoga is Да вот. the essence of the practice of yoga. Сущность практики йоги заключается в To surrender what I have to what I am. положить то, что я имею, к ногам того, что я есть. Нет, surrender — это сдаваться. Самоотдача, Ну, подчинение, да, подчинить. Хорошее слово. Подчинить. самоотдаться. Подчинить. Именно подчинить. Это правильно. Хорошо. So surrender means, Что такое surrender? because many in the beginning we feel when you say you have to surrender, then we say, because we feel as if we are losing something. Когда мы говорим о вот этой вот сдаче, подчинении, когда у нас сразу возникает страх, что мы чего-то теряем, что в чем-то мы становимся обделенными.
it is true that we have to lose all these layers that cover the I am in us. Это правда, потому что нам придется расстаться со всеми теми оболочками, слоями, которые окружают «Я есть в нас». By free will, yes. Да, причем сделать это по собственному свободному желанию. So that is what is explained, a total surrender of what I have to I am. И таким образом здесь происходит полное подчинение того, что я имею, тому, что я есть. That is what is explained by Patanjali as Ishvara Pranidhana. И это назвал Патанджали Ишвара Pranidhana. Пранидхана. That means a total surrender to the Lord consciousness. Это значит полное подчинение сознанию, божественному сознанию. In fact, we do not lose anything, we gain. И в таком случае мы ничего не теряем, а наоборот, мы приобретаем. But since we are not habituated, therefore we are afraid when we listen, when somebody says you have to surrender, surrender. Но мы боимся, когда нам говорят это. Поначалу мы боимся делать. Because that is only one light. The inner light, what we call I am, is the only one light. Потому что внутренний свет, свет «Я есть», это единственный свет. And when you can get stabilized И когда вы можете стабилизироваться by such practice, такой практикой, then you live and you transact from that level of consciousness, from your inner consciousness. и тогда вы сможете излучать из своего внутреннего сознания, Then all your transaction is called action. то, что будет Every действием. transaction is an action but not reaction. What is transaction? Transaction. Любое взаимодействие станет действием, а не реакцией. Transactions with people. Ага. И любое взаимодействие станет действием, а не реакцией. Совершенно справедливо. Because there are two things. One is action, one is reaction. When you get this suspended of this activity, when you stand as the inner light, then it is action. И когда вы можете остановить вот эту активность ума и сможете действовать из своего внутреннего света, то любое ваше действие действительно становится действием. Любое ваше взаимодействие и действие становится действием, So a person who became a yogi or who became stabilized, that doesn't mean that he stops all his activity on the mundane plane. И совсем не обязательно, что совсем не значит, что человек, который обрел вот этот внутренний свет, перестает взаимодействовать с окружающим. He'll be in a better manner than before. Он будет еще лучше, чем он был More efficient. в взаимодействии с окружающим, чем он умудрялся делать это до того. Он станет более эффективным. So he acts but never reacts. Он всегда действует, но никогда не реагирует. When you are dwelling in the negative pole, just how I explained you in the morning, when you are dwelling in the negative pole, your mind and senses, then all is reactions, no action. Когда вы постоянно пребываете там, где существует отрицательный полюс, все ваши действия, они превращаются наоборот, не в действие, а в реакции. The reaction, every reaction binds you. И вот эти реакции, они вас закрепощают, они вас как бы связывают. But action liberates you. А действие ваше освобождает.
Yes, I could give a very interesting example. Yeah. Могу привести пример. If you work in spiritual group work Если вы работаете в духовной группе и занимаетесь духовной групповой работой, and you have a certain task, и у вас есть какая-то определенная задача, and suddenly somebody comes тогда и когда внезапно кто-то приходит, and they can do still better this what you are doing now. и они могут делать лучше то, что вы теперь делаете, And this person is sent to replace you. и этого человека послали, чтобы заменить вас. If you react as a person Если вы реагируете на это как человек, because you want to keep this position, потому что вы хотите оставаться вот, на этой then you должности, lose. тогда вы теряете. But if you understand Но если вы понимаете, that you have to give this because there is something much more essential waiting for you, что вам нужно уступить это место, потому что вас самого ждет что-то гораздо более сущностное, then you give with joy to this fellow, то вы отдаете это свое место с радостью. give him all your experience, Вы передаете ему весь свой опыт. and then a new door, a new task comes to you. И тогда перед вами открываются новые двери и встают новые задачи. I experienced this also already 3 times, Я 3 раза в жизни это уже испытал. and it works very well. И это очень хорошо работает. And I am ready to change once again if it is necessary. И я готов, и если нужно, я опять готов меняться. So have no fear, because if you are, this is a process of liberation and gives you a larger circle of responsibility in spiritual work. Это как раз и есть процесс освобождения, который дает вам все большие возможности для духовной работы. In my last experience, what I had, I was working in the so-called World Service Intergroup Movement. Последнее, что я делала, я работала в мировой службе межгруппового движения. В группе мировых служителей. В группе мировых служителей. So, В группе мировых служителей. so some people in this group, they were not interested to continue the work with me because I had new ideas. Некоторые члены группы не были заинтересованы в том, чтобы продолжать со мной работу, потому что у меня были новые идеи. And then they asked me to go out of this responsibility. И меня попросили покинуть свой пост. And yes, I did this. И я это сделала. And then a new task opened for me in the United Nations. И тогда передо мной открылись новые возможности, и задачи встали передо мной в Организации Объединенных Наций. I was elected as one of the first presidents in the new committee on spirituality, values and global concern. И я был избран на what was your new function? The president. Я был президентом нового вновь созданного комитета по духовности, духовным ценностям и spiritual values and Spiritual values and global concern. и глобальным соглашением. And I did this with a co-presidency with an American lady. И моим ко-президентом была американская дама. So she also was dropping out of another group. Она тоже была, так сказать, ее попросили покинуть какую-то другую группу. And we both started this new work. И мы вместе начали эту новую работу. So we have to play the game. Так что нам нужно играть Not to have fear. в эту игру и не испытывать никакого страха. And in the professions, if you are in the professions out in the business world, it's very similar. И когда вы занимаетесь какими-то профессиями в мире бизнеса, там все примерно так же происходит. So don't have fear. Не имейте страха, будьте бесстрашны. Fear is the result of ignorance and attachment. Страх – это результат невежества и привязанности.
there is the influence, there is the attachment, the more you are afraid of losing. Чем больше привязка, тем больше человек боится потерять то, что, к чему он привязан. Including your body. И это же относится к собственному телу. Because all the belongings, what we say, this belongs to me, this belongs to me, all the belongings, they are placed here, drishya, what I have. Потому что все, что мы имеем, все это дрисья, это то, что у меня есть. So you must be an observer, drashta. Вы должны быть наблюдателем, вернее, воспринимателем, драстой. But this needs repetition, again and again you have to apply, repeated application. Но это требует повторного применения, постоянного применения. That means you have to put the known factors into application. Вы, You have to put the known factors вы должны, into application. да, все, что вы узнали, известные вам факты, нужно постоянно применять на практике, практиковать. That is what in the following explanation he explains that this suspension of the activity of mind and senses can happen only by applying two implements. И вот эта остановка низшего разума возможна только при условии употребления двух факторов. Because it cannot happen just overnight, because you are not habituated. Это не может просто так произойти, потому что мы к этому не привыкли. Не может произойти в одночасье. So this chitta vritti nirodha, the suspension of the behavior of mind and senses. Итак, читта вротта – это остановка низшего ума. Chitta vritti nirodha, this is what the three components. Читта, вритти и ниротта. So chitta, as we have seen, the mind substance, what we call this morning, so this mind and senses together, chitta, and their behavior is vritti. Читта – это ум и чувство, вритти – это действие, And nirodha is suspension. а нирода – это остановка. Вритти – это активность, а нирода – это остановка. And this can be made possible when you apply. There are two instruments for this. И для этого это становится возможным, когда для этого употребляют два инструмента, используют два инструмента. One is called abhyasa. Один называется абхаса. Repeated application. Повторное применение. And there is a second instrument called vairagya. Второй называется вайрадья. Повторное применение или практика. Это первое. That is non-attachment. А второе это вайрагья. How do you pronounce this, the other one? Vairagya. Вайрагья. Non-attachment. Непривязанность. So abhyasa is a very strong trait which is there in the creation. Абхаса это очень It's a principle. очень сильный принцип творения, Which you cannot eliminate. который невозможно устранить. The only thing is you must know the art of using it as an instrument. Единственное, что надо очень хорошо владеть искусством использования его как инструмента. For example, Например,
if you give a little drop of, put a drop of coffee to a child who never tasted coffee, Например, если вы дадите маленькую капельку кофе ребенку, который никогда не пробовал кофе, you can see what will be the expression of the child. вы можете себе представить, каково будет выражение его лица. First reaction, И быстрая реакция. or not even a child, even a grown-up person who never tasted coffee. Да, и не надо даже, чтобы это был ребенок, это может быть и взрослый, который никогда не пробовал So кофе. if you offer coffee, then it will be a terrible expression. То его лицо будет иметь ужасное выражение. First time. Первый раз. And then next day again you offer some coffee. Если на следующий день вы ему предложите кофе, So the next day it is a little bit less intense. это будет немножечко менее интенсивно, реакция будет. And again third day, fourth day, and after 1 week, then it is already, it became a habit to him. И так вы будете давать ему кофе каждый день, и, скажем, через неделю употребление кофе уже станет для него привычкой, войдет для него в привычку. Да? Same with smoking. Yes, with То же everything. With everything. Курение. А из привычки станет зависимостью. То же самое с курением. So it became his habit because of abhyasa. И это становится, habit это именно привычка, именно из-за абхязы. But this abhyasa, because I told you this abhyasa is the principle working in nature. Without abhyasa, for example, you have no inhalation and exhalation, because from the moment you are born, your lungs are subjected to abhyasa. That is why they started inhaling and exhaling. Но это абсолютно вездесущий принцип природы и творения. Скажем, даже если взять легкие, человек рождается, и с момента его появления на этом свете и до самого конца легкие только и делают, что расправляются и наоборот сжимаются. And your heart, every moment your heart is working, pumping out and pumping in because of this abhyasa. И сердце делает то же самое. Оно все время... The lymphatic system also. Yes, everything. Every system in the body. Every system. Yes. And also in the nature, because of the abhyasa, you have a cyclic repetition of the seasons. И абхяза это повторение сезонов. Все в природе подвержено этому принципу. So it is an eternal principle, Это вечный принцип, without which there is no creation. без которого не может быть никакого творения. So we have to use the same thing to practice this. И нам нужно обязательно практиковать его. Должны использовать то же самое для того, чтобы приобрести хорошее. So the suspension of the activity of mind and senses, you have to put into application again and again and again until it becomes a habit to you. И так вот, остановку низшего ума нужно постоянно практиковать для того, чтобы она превратилась у вас в привычку. Then your mind and senses can obey you properly. И тогда ум и чувства смогут подчиняться вам должным образом. Language study. Yes. Да, то же самое, как изучение языка. So by applying abhyasa, what you are doing is you are implanting a better habit, replacing the older habit. Применяя абхьясу, что вы делаете? Это вы заменяете старую привычку на какую-то новую привычку. When you know something is good, then you have to put abhyasa so that you can replace the old habit. Когда вы знаете, что что-то хорошее пришло к вам, вы применяете абхьязу, чтобы это хорошее сделать своей новой привычкой.
So that is what is meant by applying this instrument of abhyasa in the practice of yoga. Вот именно это и обозначает применение принципа абхьязы в практике йоги. When you want to be stabilized as the perceiver, as the observer, as yourself, Когда вы хотите стабилизироваться или установиться в качестве именно самонаблюдателя, then repeatedly you have to do the effort. тогда вам нужно постоянно делать вот это усилие. That is abhyasa. И это и есть абхьяза. So even if you know, if you won't put the effort repeatedly, then it cannot happen. И даже если вы знаете, что вы не можете применить вот это усилие, применять это усилие постоянно, ничего не произойдет. Нет, не так. Даже если вы знаете, но не применяете его постоянно, ничего не произойдет. Знать можно сколько Да. угодно. Применение не настолько, ничего не произойдет. Suppose if you say that it is very good in the morning, you have to do the meditation at 6 o'clock and that will be very good, and then I came for the first time, then I say yes, it is very good. Now the first day I come and I will be ready by 6 o'clock and I do it, and second day I do it, and after going home the next day in the morning it knocks at my door, say now you have to do it. Then I say, oh, but today it is okay. So then you are breaking the abhyasa. И вот, например, скажем, мне сказали, что медитацию в 6 часов делать очень полезно и очень хорошо. И вот я с готовностью иду на медитацию, и я ее делаю в первый день, потом я делаю ее на второй день, потом на третий день мне стучат в дверь и говорят, пора вставать на медитацию. Ну, а я себе думаю, ну, я уже 2 дня побыл на медитации. Это, в общем, Сегодня можно и When we пропустить. come next year back here, when we come next year back И here, вот- we will ask the question, how was the continuation of the morning meditation? да. Когда на будущий год мы сюда приедем опять с семинаром, мы непременно спросим у всех, как продвигались ваши медитации. You know, there is nobody who will question me, but it is yourself. Yeah, yeah. Но, скажем, мне такой вопрос никто не задаст, кроме моего внутреннего я, меня самого. But the funny thing is, my mind says, oh, it is okay, for one day you can leave. И самое смешное, что мой ум-то мне все время говорит, что ну ничего, один-то день можно всяко пропустить. So when you let it one day, the next day will be impossible. И как только вы уступите ему хотя бы на один денечек, то на следующий день уже все станет невозможно. Because you have not used this instrument of abhyasa. Потому что вы не используете инструмент абхьязы. So like this, in our life, everything what we can know which is good, immediately you start applying abhyasa. Repeat, repeat, repeat. И вот надо непременно применять этот принцип в жизни. Что-то хорошее, значит, нужно повторять, повторять, повторять. When so many useless and bad things are so strong in getting habituated, then if you apply this in good things, it will be much more stronger. Смотрите, при том, что так много плохих и вредных для нас вещей имеют такую власть над нами благодаря вот этой привычке повторять их, привычка повторять хорошие вещи будет иметь гораздо большую силу. I have a question. Don't you think that you can get addicted to good habits? It's good question. Yes, it is better. Вопрос, may I translate? А вы не думаете, что можно, так сказать, Yes, that's very good. But Very good question. But to get out of the bad habit, it is better to get addicted to the good habit, But then, and then there is next step, that is vairagya, practicing non-attachment, getting out of the... Да, если выбирать между плохими и хорошими привычками,
то лучше пристраститься к хорошим привычкам. А потом Лисан спрашивает, ну а потом нужно практиковать принцип непривязанности. I will take the same example of this morning prayer, for example. Вот приведу пример сегодняшней утренней молитвы. So, I strongly applied abhyasa and I got addicted to the morning prayer, for example. Вот, скажем, например, я применяю вот этот принцип повторения к утренней молитве. И, скажем, у меня появилась привязанность к этому принципу, к утренней молитве. Then I reached a stage where I cannot be without doing this prayer in the morning И потом я достигаю at такого 6 o'clock. уровня, что я уже не могу жить без этой молитвы в 6 часов утра. Then suppose Тогда, предположим, if at the same time I have to attend to somebody who is suffering from a problem, from a disease. и если вдруг в это же время, в 6 часов, мне надо оказаться у какого-то человека, который страдает от какого-то заболевания или от какой-то проблемы, Say for example, if it is any other person, I say, oh wait, but if very close person, my wife or my child or somebody is there, then what you have to do? If I say that, no, I have to be in prayer from 6 to 6:30, whatever may happen, then it is an attachment, it is an addiction. И вот если так получается, что кому-то очень близкому нужна моя помощь, но я говорю, нет, подождите, я сначала сделаю свою медитацию, вот это уже наступает стадия привязанности. So what is the purpose of your meditation then? И тогда и тогда теряется смысл самой медитации. It's not meditation. Это уже никакая не медитация. So then, when you apply this second step, И тогда, когда вы применяете вот эту вторую стадию, ступень, then you will use your discrimination what to do now. и вы тогда как раз используете свое умение отличать одно от другого и будете знать, что теперь делать. So then you will attend because it is of much priority, and while attending also you are in meditation. И тогда вы выберете помочь человеку, который нуждается в этой помощи, но одновременно с этим вы будете оказывать эту помощь в состоянии медитации. You will realize that simultaneously you can be present in everything. И вы поймете, что вы одновременно можете присутствовать во всем. This is what Alice Bailey learned. Yes. In the beginning, she was writing very delicate letters, perhaps 4 or 5. And after 10-20 years work, she was writing very delicate letters, 20 and 30. To whom? To the students. Alice Bailey. Yes. To the students. So they are students for the Arkan school. Right. In the beginning, 4 or 5, very precise, delicate letters. And afterwards, she wrote 20, 30 and more. Вот, пожалуйста, пример Элис Бейли, которая в своей школе арканов писала поначалу студентам где-то 4-5 писем, очень деликатных, очень интересных, точных. А впоследствии она умудрялась писать гораздо больше, 20-30 писем тем же самым студентам, и с такой же точностью, деликатностью и умом. So by practicing yoga, applying these instruments, практикуя йогу и применяя вот эти инструменты, the result is that you will be stabilized as your inner light, and the whole life is harmonious. Вы получите такой результат, как стабилизацию в своем внутреннем свете, и жизнь ваша станет гармоничной. Because you are not influenced by the environment. Потому что окружающая среда уже перестанет влиять на вас. Because for a person who is in yogic state, environment does not exist at all. Потому что для человека, который находится в состоянии йогическом, окружение вообще не существует. Because what we call environment is the persons and objects around us, and that is also only the impressions, not really the person. Потому что то, что мы называем окружающей средой, это объекты и люди, которые находятся вокруг нас.
И они всего лишь импринты, впечатления. Because the person cannot enter into me, it is only his impression that can enter into me. Потому что человек не может войти в меня, проникнуть в меня. В меня может проникнуть только впечатление об этом человеке. If I deal, for example, with Rudolph, then I say, yeah, he is a good friend. Or if I don't like, then I say, oh, he is unfriendly. But all this is only impression. But how can he enter into me? He is there only. It is only his photograph, his impression that is entering into my mind and what is recorded there as an impression. Например, с кем-то я дружу и говорю, вот это хороший человек, замечательный человек. С кем-то кто-то мне не так приятен. Я говорю, ну это не очень хороший человек. Но как же я могу знать на самом деле какой-то человек? Он же не может войти в меня. В меня может войти только мое впечатление об этом человеке. Да, и поэтому лучше не иметь никаких предвзятых мнений об этих. So now we'll have lunch break. Вот. Обед. Нет, еще к часу будет. Well, they said that lunch is going to be ready at 1 o'clock. So you want me to continue? Вы хотите, чтобы я продолжила? Мила, я говорю, что Маловато будет. Сделай перерыв. 15 минут до часа на самом деле. Давайте погуляем. Ну, скажем, делать, ну, это самое. Да. Сейчас уже без 20. Sana vavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So before we enter into the practice of yoga, Прежде чем мы войдем в практику йоги, everything what we do in our daily life, все, что мы делаем в нашей повседневной жизни, we are very much involved with attachment and we feel the stress of doing it. мы очень вовлечены в процесс привязки и очень большой стресс испытываем от этого. But when once we enter into yogic way of life, И когда мы, наконец, входим в состояние йоги, то мы освобождаемся, мы оживаем. then the change is that you do not stop doing, but now your responsibility, your duty is, the work is done by you, through you, and you are not doing it. Вы не перестаете что-либо делать, но разница в том, что теперь работа делается вами, скорее через вас, и при этом вы не применяете никаких усилий. So then you are not stressed anymore. И таким образом вы больше не испытываете стресса. Even while you are working, you are not stressed, you are not in tension anymore. И когда вы работаете, вы больше не в состоянии стресса. Say for example, when you started to learn to drive a car, Например, когда вы начинали учиться водить машину. so you remember that on the first day, when you are instructed by the instructor, so you have to operate the gear, you have to operate the accelerator, you have to operate the brake, you have to operate the wheel, and you have to look outside. So it will be disaster. You will say, how can I do all these things at a time? Помните, когда вы начинали учиться водить машину, инструктор все время говорил вам, куда надо нажать на педаль, что повернуть, куда посмотреть, как проехать.
Поначалу вам казалось, что это же просто совершенно невозможно освоить все эти навыки. Одновременно делать все это. Да, одновременно все это делать. So, when you are looking at the road, you forget to change the gear. Когда вы смотрите на дорогу, вы забываете поменять скорость. And when you look at the gear, you forget to put on the brake. Когда вы меняете скорость, вы забываете нажать на тормоз. So, It takes some time. it takes some time because it is really, if you spend 1 hour like this to learn, Stress. you are very much stressed, tired, exhausted. И когда вот в таком режиме человек часов посидит за рулем, то из машины он уже выходит очень усталым, очень And, в состоянии острого стресса. and suppose I am in this situation and he is with me and he says, he started to speak about Alice Bailey. He said, don't speak now, I am driving the car. Представьте себя, я в такой ситуации, а сосед рядом со мной сидящий говорит, давай побеседуем об Алисе Бейли. Я, конечно же, скажу, что подожди, сейчас не до этого, я очень я в состоянии, да, я слишком занят. So he is very much driving now. As he feels that I am driving. So he is very much driving. That is why he is exhausted very quickly. Ага. Он слишком поглощен вот этим процессом вождения, поэтому этот процесс очень быстро его утомляет. The same person, after practice, for example, after a few months, then he is very relaxed. Тот же самый человек после нескольких месяцев вождения, он уже становится расслабленным. So he need not look at the gear to change it, Он уже не должен смотреть, когда переводит скорость. and he need not look at the accelerator and the brake and all this. Уже не нужно смотреть на акселератор, не нужно смотреть на тормоза. And he need not specially look whether the margin of the road is correct or not. И теперь уже не надо смотреть, как он переехал границы дороги или где она находится. So he can speak to you about Bailey, he can speak to you about anything, and then he automatically everything goes on. The car goes И very теперь уже ничего easily. не составляет для него ни проблемы с вами разговаривать одновременно и об Алисе Бейли, и о чем угодно. So he is not stressed anymore, И он уже не находится в состоянии стресса. and the journey is very harmonious. И путешествие становится очень гармоничным. So what is the difference? И в чем разница? In the beginning he was driving the car, Вначале он вел машину, and now he is not driving the car. The car is being driven by him. а теперь он уже не ведет машину, эта машина ведется им. He is at ease. Он легко себя чувствует. So that is the yogic state. Вот это уже состояние йоги. That is to be applied in your daily life with every incident in your life. И это должно быть применяемо ежедневно в вашей жизни, причем в каждый момент вашей жизни. Then you will be able to enjoy, И тогда вы будете способны наслаждаться. and you will be more efficient in the work. И кроме того, в своей работе вы будете гораздо более плодотворны, эффективны. Because you can do any work with ease. Потому что любую работу вы сможете делать с легкостью. This was the example of Alice Bailey's writing the letters this morning. Oh yes. Да, вот сегодня был приведен пример Алисы Бейли, которая со временем стала писать гораздо большее количество писем с такой же легкостью. So this is the transformation from a non-yogic state of life into a yogic state of life. Вот в этом заключается трансформация от не-йоговского стиля жизни к йоговскому стилю жизни. So the practice of yoga, it leads you into very harmonious experience of your life. Практика йоги приводит вас к очень гармоничной жизни. So when the activity of the mind and the senses, as long as it is not suspended, Когда активность низшего разума, ума не остановлена, then you are identified with every incident, with every situation, every moment. тогда в каждый момент вы идентифицируетесь с любой ситуацией, с любым из того, что с вами происходит. That is why
you feel stressed and tired and exhausted. Именно поэтому все время чувствую себя в состоянии стресса, очень усталым. Generally, we feel when we are not in practice of yoga, you feel that the other persons and other objects are responsible to make us exhausted. И когда мы не находимся в состоянии йоги, мы ощущаем, что это другие виноваты в том, что мы устаем. But afterwards you will realize, when you practice yoga, you will realize that they are not responsible. It is your own mind and senses which are responsible to make Но you по мере того, как вы exhausted. будете практиковать йогу, вы все лучше и лучше станете понимать, что никто в этом не виноват, кроме самих себя. Мы сами в этом виноваты. So therefore, Поэтому the main aspect of practice of yoga is how to train, to direct your mind and senses and the body. Потому что и поэтому самым главным аспектом практики йоги является как направлять ваш ум и как руководить вашим телом. This you have to do it in a very subtle and harmonious manner. You cannot do it by opposing. И это нужно делать так очень гармонично. Это невозможно добиться посредством противостояния, противопоставления. Because our mind has two directions, two faces. Потому что у нашего ума есть два направления, два лица. One face is turned towards the senses and their activity and the objective world. Одно лицо направлено по направлению к объективному миру, к чувствам. So as long as the mind is turned towards the objects through the senses, then it receives all the reflections as impression. И когда ум повернут к объективному миру через посредство чувств, то then what happens when he's during that? It receives the. То он получает отпечатки. So this is what is called the objective, the life in the objective world. И это называется жизнью в объективном мире, в мире объектов. So you have to make the mind turn towards the other side, towards the higher. Надо сделать так, чтобы ум повернулся в сторону другую, в сторону высшего. That means towards your higher nature. А это значит к вашей высшей природе. But you have your mind, your normal mind has to accept this, otherwise you cannot do it. Но, pardon? Your mind, because again, your mind has to accept this proposal. Да, но ваш ум должен принять это предложение. If you want to force it, you will not accept. Если вы хотите заставить его это делать, он это не примет. If always we have to take some funny examples, then you can realize this. Очень хорошо приводить смешные примеры, тогда это очень легко воспринимается. Every level of consciousness has another language. This is the challenge. Просто, pardon, what did you say? Every level of consciousness, you have to use a little bit different language. Да, потому что каждый уровень сознания, так сказать, требует своего языка. Once there was it's a funny thing. A Swamiji who came to the Western country for the first time, and he wanted to initiate some devotees, disciples in the West, and then he said, "You come to me at 4 o'clock in the morning without eating, without drinking, and sit, close your eyes." Which master who said that? Someone. Некий учитель сказал, который приехал на Запад, сказал: приходите ко мне и сидите рядом со мной с закрытыми глазами. Он приехал на Запад для того, чтобы их посвятить. Он сказал: приходите ко мне в 4 утра. Did he say, come to me at 4 o'clock in the morning? Yes. Ага.
4 часа утра. He said, if you want to get this initiation, you must come like early in the morning, 4 o'clock, and without eating, without drinking, strictly sitting straight, closing your eyes. And then they closed their eyes. And then he asked, what do you see now when you have closed your eyes? Ага. И вот ученики, которые хотели получить от него инициацию, пришли в 4 утра, без еды, без питья накануне, сели, закрыли глаза. И тут он у них спрашивает, а что вы теперь видите? Because they have, when he was instructing them, they asked him, could we at least drink a cup of coffee? He said, no, not at all. Потому что когда они спрашивали у него, а перед медитацией можно мы хотя бы маленькую чашечку кофе выпьем? Он сказал, ни в коем случае. So then these poor fellows, they were sitting like this, closed their eyes, and he asked, what do you see now? What do you visualize now? И вот они сидят с закрытыми глазами, и он допытывается у них, ну и что вы теперь видите? You tell me sincerely, what do you see? Вот честно скажите, что вы видите? Then of course they said, we visualize a cup of strong coffee. И тогда, конечно, они сказали, что перед глазами у нас чашка хорошего кофе, крепкого. And 2 pieces of bread with some butter and some sandwich. И очень хороший сэндвич между 2 кусками булки. We say, don't think about the white monkey. Yes, yes. The moment you say that, all you could think about is the white monkey. Yes, Right? the same thing. So, if you want to push your mind and senses to put them a pressure on them, then they will not obey you. Если вы хотите проявлять какое-то насилие по отношению к своему уму и чувствам, то они не будут вам подчиняться. You know, that is why Master CVV, he instructed his disciples, he said, when you come for meditation, you have some light food, and then come and sit in meditation. Вот мастер CVV на эту тему всегда говорил своим ученикам, когда вы приходите на медитацию, вы сначала немножко поешьте, а потом уже приходите на медитацию. Then your mind is not disturbed. Otherwise, when you are hungry and you sit for meditation, you will only meditate upon the food. И тогда ваш ум не отвлекается, потому что если вы голодным приходите на медитацию, то все, о чем сможет думать ваш ум, это именно о еде. But of course, if you stuff your stomach fully and sit in meditation, then you will go into deep meditation. И наоборот, если вы очень плотно покушаете перед медитацией, то вы уйдете в очень глубокую медитацию, которая называется глубокий сон. Здесь очень важна золотая середина. So therefore, you must know how to convince your conscious mind to turn itself from the objective world towards your inner self. This is the art of applying, that is what is the art of applying yoga. И вот искусство прикладного применения йоги как раз и состоит в том, чтобы уговорить свой ум, чтобы он от вещественного мира развернулся к миру духовному. That's what the Lord says, that you cannot control your mind with force like this. И как раз who said that? Господь Кришна. Господь Кришна как раз и говорит, что невозможно насилие над своим умом. Because his disciple Arjuna questioned, I find it very difficult to control my mind because I am trying to control it and still it is going here and there. Один из его учеников сказал ему, я не могу. Арджуна сказал ему, что я не могу контролировать свой ум, потому что он у меня разбегается в разные стороны, когда я пытаюсь его насильно успокоить. So the Lord said, you cannot control in this manner. И тогда ему Господь сказал, что его невозможно контролировать таким образом. If your mind is going somewhere, let it go, but observe it, keep observing it.
Если ваш ум хочет куда-то, так сказать, унестись в мыслях, то отпустите его туда, куда он хочет, но не забывайте наблюдать за ним. Don't obstruct it. Не запрещайте ему, не останавливайте его. And then he'll follow you. И тогда он пойдет за вами. So this is the practice of yoga is a wonderful art of training your mind and senses. Практика йоги – это прекрасное искусство тренировки ума и чувств. So unless your conscious mind permits you, you cannot do it. И пока ваш сознательный разум не позволит вам, вы не сможете даже дышать. Because it is controlled by the power of habit. Потому что это контролируется силой привычки. Once again, you have to shift. You have to bring a new habit to replace the old habit. Итак, нужно обязательно какую-то новую привычку и заменить старую, вытеснить ее. Then it will be possible gradual. That is why Master Jwalpul says that make haste slowly. Торопитесь медленно. So if I think that I should immediately get control on my mind and senses immediately, and I want to practice intensely, then it is not possible. Если мой ум говорит, что я хочу сейчас же взять контроль над всем и тренироваться хочу очень интенсивно, то ничего у вас не получится. There are some practitioners who are rajasic, that means overactive. So Yes. they do like this. They want to immediately attain all this immediately. That is rajasic, overactive. Есть такие раджистские люди, которые практикуются в раджистском режиме. Они хотят все и сразу. And some are exactly on the other end. They say they keep postponement. I say I want to start practice, but from tomorrow onwards. А есть такие наоборот, которые все время все откладывают. Они говорят, что да, я хочу начать заниматься, но давайте я сделаю это завтра. А завтра опять наступает такая же ситуация. You know, in India also, the funny thing is, some people, when you say, they say yes, it is very good, spiritual and all this. So he says, first I want to finish all my responsibilities or family commitments, and then I will come for a spiritual training. But there is no end for this. Есть такие ученики, которые говорят, давайте я сначала решу там свои домашние проблемы на работе, а потом я уже приду, так сказать, развивать свою духовность. Да, я понимаю, что духовное воспитание, духовная школа как раз, духовной школой является наша повседневная жизнь. So he says that I must earn enough money for my family, and I must bring my children up, and then I get my children married, and then I have to hand over all these things, and then I will be free, I will retire from my job, and after retirement then I will spend all my time for the spiritual practice. И вот такие люди говорят, сначала я должен достаточно денег заработать на работе, потом они говорят, что мне нужно воспитать детей, потом ему нужно еще что-то, и наконец он доживает до пенсии и полагает, что после пенсии то у него и начнется его духовный путь. So these are the people who are dominated by tamas, the inertia. Вот это люди, которые доминируются тамасом, инерцией. There is a very simple principle which we have to remember. Здесь есть очень простой принцип, который нужно помнить. We know that our mind keeps on making many proposals. Мы знаем, что наш ум постоянно что-то нам предлагает. All of us, we have this experience because
It is the nature of the mind, habit of the mind to keep on making proposals. И это природа ума, это, так сказать, сущность ума. Он все время выдвигает какие-то предложения. So then we have to use our power of discrimination. И вот здесь-то нам нужно использовать силу развлечения. And then we can easily know whether this proposal is to be put in practice or not. И тогда нам очень легко определить, надо это предложение реализовывать или нет. So if it is not a harmonious proposal, because if it is a good proposal, that should be harmonious to everybody, to you and to others. И это предложение должно быть гармоничным, потому что если предложение гармонично, то оно одинаково хорошо как для вас, так и для всех окружающих. So then you can easily discriminate, and then if it is not harmonious, you should keep it away. You say we will see about it later. You can postpone it. Да. А если предложение не гармонично, то очень, так сказать, со спокойной душой можно сказать, подождите, давайте сделаем это попозже. And if the proposal is a right proposal, если предложение правильное, then you should not wait even for 1 minute. Immediately you start it. Тогда не нужно ждать даже 1 минуту, надо моментально начинать действовать. But this is where generally we fail because of the lack of yogic practice. Но это надо делать очень нежно, и мы не способны на это, потому что такую возможность дает только йоговская практика. The right proposal, we try to just put it, we will do it later, and the wrong proposal, we automatically put into action. That is why we get into problem. У нас получается все наоборот. Правильные предложения мы их откладываем на позже и позже, а вот неправильные мы моментально реализуем. So sometimes the whole life is wasted because of this. И порой получается так, что вся жизнь растрачивается понапрасну именно из-за этого. Postponement. Because we say, we know, yes, yoga is very good to practice, and it is very good spirituality. We know everything, but there is no use of knowing something unless you put into practice. Да, мы прекрасно все знаем, что йога очень полезна, что это хорошая практика, но совершенно бессмысленно все это знать на словах, если на деле этого не делаешь. There are two aspects. One is knowing. Есть два аспекта. Один – это знание, знать, And the other is doing. а второй аспект – это делать или делание. Now for many people it is a riddle where to start, whether we have to start from knowing to doing or from doing to knowing. И вот для многих людей это загадка. С чего начинать? Со знания, которое переходит в действие, либо с действия, которое переходит в знание. Exactly the same question Абсолютно тот же самый вопрос was posed by Arjuna to Lord Krishna. был поставлен Арджуной Господу Кришне. Then the Lord says, these two are like the two ends of a straight line. И тогда Господь сказал, что вот эти два понятия, они как два полюса одной линии, You have a straight line like this, прямой линии. Вот у вас прямая линия, and there is one point here and one point here. вот у вас два конечных пункта. So you can start from here, then you can reach this point, or you can start from here, you can reach this point. Начав оттуда, вы дойдете до противоположного конца. То же самое с этим. Начав здесь, вы дойдете до противоположного конца туда. So in our daily life, В нашей каждодневной жизни, whatever you know, even little, you start practicing it, если даже вы знаете малое и начинаете это практиковать, then you will be knowing more and more. тогда вы будете узнавать все больше и больше. So knowing and doing, they are not different, they are only from one end to the other, and it is the same. So you can start anywhere, you need not wait to know where to start.
Совершенно бессмысленно думать и рассуждать о том, с чего начать, потому что с чего бы ни начали, это все будет совершенно одинаково. So if we say that unless I know all the details completely, I cannot start, then you cannot start at all. И если вы продолжаете говорить, что пока я не буду знать всех деталей и мелочей, я не начну, то это значит только одно, что вы никогда этого не начнете. Therefore, Поэтому for the practice of spiritualism, for the practice of yoga, для практики духовности, для практики йоги you need not wait for an auspicious time. не нужно ждать специального времени. If your intention is for a good deed, then start immediately. That moment is very auspicious. Вот этот момент бывает очень важным, потому что если вы намерены делать что-то хорошее, то нужно делать это сразу же, не откладывая. Many people used to ask, Master, please tell us the auspicious time. Master asked, for what? What is auspicious? What is Auspicious. What is auspicious? Auspicious means the good, harmonious. К учителю пришли ученики и спрашивают, самое благоприятное время. На что учитель ответил, нет такого понятия, как благоприятное время. For example, they say, now I want to learn homeopathic science from you, or I want to study homeopathy to serve people, and which is the good time? И ко мне приходит порой, вот я теперь хочу учиться у вас гомеопатии, я хочу служить людям. Как вы думаете, когда для меня будет подходящее время прийти к вам учиться? You look into the ephemeris and tell me which is the very good time. Посмотрите в свои записи, в свою записную книжку и, пожалуйста, скажите мне, когда будет наилучшее время. Then Master used to say that immediate now itself is a good time because it is good time you got a good proposal. That is why you start now. Ответ на это очень прост, что всегда время благоприятное. Вот ты получил хорошее предложение, поэтому это уже по определению для тебя благоприятное время. So we should never wait for the next moment for a good proposal. Никогда не следует ждать следующего момента. So that is what is the most important for the practice of yoga. Вот это и является самым основным в практике йоги. Now, let us also try to understand about our implements. What are the instruments? What are the relationship between them also? Вот, а теперь давайте посмотрим на наши инструменты и на их взаимоотношения. Because we have a wonderful machine with us. Потому что у нас есть прекрасная машина. It is a machine. It is very, very sophisticated. Это очень утонченная, сложная машина. Which human being cannot make himself. Которую человек сам не мог бы сделать. So the only thing is we must know how to make proper use of it. И единственное, что здесь очень важно, правильно использовать эту машину. Я хочу... Саша. Лена, Лена. Стрелки нету? Вон он. I need to go to the bathroom. Покажите ему. Стиралку, вон он. Вон он. Sit down, Allah. Практика йога. It will be done through you, not by you. Yes. Он говорит, что это будет идти через меня, не я это буду выполнять. Open up Окей. and it Можно it close. чуть погромче, Алла. Ау, Погромче. Говорит, что это будет практика йоги, будет делаться не ею, а через нее. Слава Богу. Гудхима.
So you have the physical body У нас есть физическое тело and its properties. и его свойства. So you know what are the properties of the physical body, Вы знаете о свойствах физического тела? like volume, weight, Например, как объем, вес, and also location. а также его местонахождение. So from this you can know the physical existence. Но исходя из этих качеств, вы можете узнать о физическом существовании. So all these apply to the physical plane. И все эти свойства физического тела применимы к физическому плану существования. And then you have the vital body. Следующее тело – это витальное тело. The vital body. So activity, what we call activity То, что мы называем деятельностью and movement, и движением, so they apply to the vital plane. они относятся к витальному плану, к жизненному телу. So the vital body functions in the vital plane. Витальное тело, оно проявляет себя или функционирует на витальном плане. And then you have another fine body, that is what is known as the mental body. А другое тонкое тело, которое у нас есть, это ментальное тело. Generally we think that we have a body, but it is not only just the physical body. Но мы, когда говорим о ментальном плане, нам кажется, что это тоже должно быть, мы думаем, как о теле. На самом деле это не тело, оно не похоже на физическое тело. So objectivity, that is manifested on the mental body. Objectivity. You mean objectivity of the outer world? Objectivity, it means how we can identify other things around us. Объективность проявляется на ментальном плане. Объективность – это называем то, как мы можем идентифицировать вещи, которые нас окружают. Нет, распознавание – это discrimination, а это objectivity. То есть как мы идентифицируем? То есть мы идентифицируем The objective. Мы идентифицируем объективный мир, используя ментальное тело. And also the birth of the to measure something. А также то, как мы измеряем что-то. So we measure Сравниваем даже. this activity of the measures and all these things is on the mental plane. Все измерения, все меры, да, они находятся в ментальном теле. Measurement. Measurement. Objectivity means identifying something different from you. Объективность в данном случае подразумевается, когда мы идентифицируем что-то, что отличается от нас. Когда мы сравниваем. Yes. Yeah. Because you are yourself the inner light, the I am. When you identify something other than yourself, that is what is called objectivity. То есть наша внутренняя суть – это внутренний свет, это наше внутреннее «я». Когда же мы начинаем определять, то есть идентифицировать то, что нас окружает, мы тогда используем вот это наше ментальное тело. Это называется объективность. То, что нас окружает, вот это и есть объективность. То есть мы используем, получается, свойства ментального плана. That is the starting point of objectivity. То, что мы называем окружающий мир. Да, то есть через ментальный план. And the mind has certain potencies. Ум обладает определенными потенциями, возможностями, возможностями. For example, the numerical potency. Например, как Способность к исчислению.
The numerical potency it operates because of the number consciousness. Эта способность ума возникает из, получается, способности сознания чисел. Speak about digital consciousness. What do you mean? It's abstract category. Digital consciousness. Digital. Yeah, it's abstract category. Yes. No, it's abstract means it is on the subjective plane, and it is used for this potency is used to make differentiation on the objective plane. So this is the mind which uses this. So the potency is in the mind and it is applied to the objective world. That is what we... Potencies of the mind belong to the abstract, yes? Yes, subjective. To subjective. Subjective, yes. Я просто спрашивала о цифровом сознании, и он говорит о том, что действительно вот эти возможности ума, они принадлежат более высшему плану, элементарному, то есть плану абстрактного ума. И вот эти вот способности абстрактного ума он использует для того, то же самое цифровое сознание, для того, чтобы каким-то образом производить, идентифицировать объективный мир, то, что нас окружает. So the numerical potency, for example, способность исчисления. so this is one of the potencies of the mental plane. See, mind uses this. Способность к исчислению – одна из способностей ментального плана. Of the mental. Beyond human. The mind, because the mind acts using these potencies. This potency, because for the point of contact, they make the point of contact with the objective world. То есть ум использует эту способность цифровых исчислений для того, чтобы существовала возможность контактировать с объективным миром. То есть это одна из способностей ума, которую он использует для того, чтобы познавать объективный мир, для того, чтобы можно было контактировать с ним, то есть вступать с ним в соприкосновение. And that is formed by the relationship with the senses and the objects. The senses and the sense objects, they are related, and through this relationship this operates. That is how you make a discrimination. You can count, you can discriminate because of this. Because of the relationship, between Of these potencies of the mind. И благодаря этой способности ум имеет возможность различать. Вот это то, что мы говорим, различающую способность ума, потому что между нашими чувствами и объектами, между чувствами и объектами существуют взаимоотношения. И ум может, используя свои способности, так сказать, идентифицировать и дискриминировать. The mind. Слышно, да? Ничего не слышно. Я просто, when I speak it loud, yes. Okay. Give you some courage. Excuse me. Oh yes. Please give me a drop of it. Okay. It is a feeling of duality. It means when you are one, but when you feel the objective world, that means a feeling of duality. Да, когда мы чувствуем окружающий нас мир объективный, тогда у нас возникает это чувство дуальности. То есть мы едины внутри, но когда мы начинаем познавать окружающий мир, возникает это вот чувство дуальности, двойственности. Of course, it is also a cosmic phenomenon. Это называется космическим феноменом. Из-за того, что But мне I кажется, think он a сказал, little bit on из-за the того, что у contrary. нас есть чувство дуальности, мы начинаем познавать объективный мир. He asked me here, I was mistaken. She saying that you said that because of the feeling of duality, it is the feeling of duality first, but not that We can feel objective. we can feel object because you world feel because something of different the- from you. Because of this duality. duality. Because of the duality. yes, because of the duality, да. Из-за дуальности мы становимся способны. Когда появляется дуальность, мы становимся способны различать объективный мир. You know how this creation came into existence
Вы знаете, как возникло это творение? From the Creator. От Творца. Как возникло и как появилось это творение? The Creator, Как создал его Творец? the Creator, he was existing as one. Творец существовал как единое, как одно целое. And before the Creator was existing as only one entity. И перед тем, как он создал творение, он существовал как одно единое целое, как единое существо. And then he got an impulse. А потом он получил импульс. And with this impulse, И благодаря этому импульсу he started to see himself as an object different from himself. благодаря этому импульсу он начал видеть себя как другой мир, как внешний мир. So he felt like manifesting himself into this creation. И он начал чувствовать себя таким образом, как будто он проявляет себя во всем вот этом творении. So he felt, let me manifest into different forms, and that is the beginning. Он начал чувствовать подобное чувство тому, что позволить себе проявлять себя во множестве форм. So that is the cosmic phenomenon, and the same thing is copied in us also. Это называется космический феномен, и тот же самый феномен присутствует во всех нас. So in the beginning, only the Creator was there as one, Вначале Творец был как единое существо, and then afterwards there is Creator а and His creation. впоследствии был уже Творец и Творец. So already there is duality, Creator Да. and His И creation. когда появилось творение, то это и был процесс дуальности, двойственности. So it is the same principle То copied же самый in принцип был, us. да, он в нас присутствует. So that is how there is the birth of objectivity. The birth of objectivity. Вот. Birth, born. Так рождается объективный мир. Not the birth. Yeah. Творец, получается, создал этот мир для того, чтобы познать себя. When you just think of when you are in sleep, for example. Например, когда вы спите, When you are in sleep, nothing is existing to you, objectively. для вас все окружающее просто не существует, когда вы находитесь в состоянии сна. And when you are awake, that Когда вы means пробуждаетесь, that is the point where это означает, что это именно та again the точка, objective world is existing to you. когда объективный мир опять для вас начинает существовать. These are the common phenomena, but we are not Это observing them. достаточно обычное явление, достаточно обычный феномен. Мы его как бы не наблюдаем. То есть это свойственно, возможно, to evade. You mean observe to evade. Yes. Да, но мы его не осознаем часто. А ты можешь спросить насчет перемещений в астральном плане ночью? Yes, I may say what he Спроси. would like to ask you about the moving in astral plane during the sleep or at night. About the Subject travel in of the itself. astral body. The subject in yourself. What? The subject in itself. The subject. This is a Subject. subject in itself. The question. В самом Огромная себе. тема, отдельная Да, It's a тема. tema in itself. Yes. Good question. Yeah. И вообще вот понятие астральных планов как отдельное астральное тело, можно его внести в общую классификацию? Как вот ты имеешь в Ну, виду, то, что я что он точно сейчас писал, спросила? вот, витальный план. He would like to ask you about the astral plane, about its place in the structure. Yes. Physical body, vital body, and mental plane, where it is? Where is it? Our consciousness manifests in 4 levels, Наше сознание проявляется на 4 уровнях. or you can call it as 4 states.
4 states of Stage. state. Состояние. States. Или мы можем назвать это 4 состояниями. So the normal level of consciousness in which we make all the transactions Обычное состояние, наше состояние, на котором происходят все transactions, взаимодействия, наши взаимодействия, называется it is called Jagrat. джаграт. That means the awakened state. Это называется пробужденное состояние. For example, in the state in which we are now. Так, например, вот то состояние, в котором мы находимся сейчас. Because all the objective world is existing for us. Потому что для нас объективный мир в данный момент существует. А вот можно вопрос тогда сразу? May I ask you at once? Вот реальный мир, да, пробуждаешься, он единый для всех или для каждого это реальный мир, свой мир реальный? I would like to ask you about the real world, about the objectivity which is surrounding all of us. Is it all common for all of us? It is one and the same, or it may differ for all of us? This No. objective world. The objective world is as how we perceive it. Объективный мир – это то, как мы его воспринимаем. У каждого свой. So it means that everybody has its own objective world. You speak about the perception. Yes. Yes and no. This is, you can say, Да и нет, вот в двух природе. because it is objectivity is most common experience. Объективность, объективный мир – это наиболее common meaning what? Common ordinary Common for everybody. For everybody, yes. common Это experience. является достаточно обычным нашим опытом, обычным, привычным, общим опытом для каждого из нас. Объективный мир. But at the same time, Но в то же самое время, with the difference in the degree of awakening, да, он отличается от степени нашего осознания. there will be a difference of the intensity of the effect of this on you. И от этого зависит вот та степень влияния этого объективного мира на вас. То есть от уровня вашего осознания зависит степень воздействия, влияния объективного мира на вас. That means Это how much you are affected by this. Это означает, насколько или до какой степени он может наказать на вас влияние. I will give you an example, then you will know. Да, я вам приведу сейчас пример, вы поймете. Suppose I am speaking to you Предположим, я разговариваю с вами, and then somebody brought кто-то a cup of coffee and kept it here. и, например, кто-то принес чашечку кофе сюда. So that cannot influence me because I do not have the habit of drinking coffee. Например, на меня бы это не оказало никакого воздействия, потому что у меня нет привычки пить кофе. But a person who is habituated to drink coffee, so he is attracted. Но для того, кто привык пить кофе, тот будет привлечен этой чашечкой кофе. So the object is there commonly before both of us. То есть этот объект, чашечка кофе, является для нас всех достаточно обычным явлением. But I am not affected, the other Но person is меня affected. это совершенно никак на меня не влияет, а на того человека, кто, так сказать, привык пить его, оказывает определенное влияние. So this is how you have the commonness of the objectivity and you have the difference in the State of awareness, not or in the maybe state, state, in perception. its approach, in its reaction, in its approach. Это то, что вот для всех, он привел пример, это то, что вот для нас, для всех присуще, вот это вот общность, да, в чем? Есть чашечка кофе, все ее видят, но подход к этой чашечке кофе и реакция, то есть то, как мы на это реагируем, у всех бывает разное. Ну, то есть это значит, что объективный мир это то, что мы можем воспринимать обычными сенсорами нашими, то есть глазами, We speak about the ушами, objectivity руками. world, we mean the world where we perceive using our ordinary senses. Ordinary senses? You mean what? А что ты подразумеваешь под обычными нашими? Вот Eyes, то, что yes, учитель привел пример с eyesight. кофе,
Он привел пример насчет привлечения концентрации внимания, но тем не менее он же тоже, например, эту чашу кофе может каким-то зрением боковым увидел, но просто не придал ей значения. А может быть в объективном мире есть нечто, что вот, доступно в видению каких-то определенных людей. И для них это объективно. Seers about the ability of seeing some other things which differ, for example, from ordinary, from some objective things. Ты имеешь в виду то, что в объективном мире одни видят, другие не видят, Ну, да? например, да, вообще никак. В принципе, да, я тоже Yes. считаю это. For example, this the cup of coffee or a cup of tea, everybody can see. Yes. Ну, несложно это описать For him it is из difficult каких явлений to discriminate природы. what the objectivity is and what is it is not, because maybe there are some people who see some other things, and for them they are also objective blind, because they see them, but as for other people they don't see. That is what you see the common experience means, Самый обычный опыт, да. because basically objective perception means perceiving something different than the observer. That is what is called objectivity. Объективным миром мы называем то, когда мы видим нечто отличное от того, кто эту вещь наблюдает, или кто этот объект наблюдает. So, Нечто отличное от того, кто на нее смотрит. the Это different называется объективный мир. the difference in perceiving, that depends upon the degree of awareness, but basically objectivity means because our existence is subjective, and when you can identify something different from yourself, that is basically called objectivity. Но That is the- объективным that is the- миром все-таки называется то, когда мы воспринимаем нечто, что от нас что отличается от нас, потому что наше внутреннее содержание, мы в нем едины, это наш внутренний свет. Когда мы начинаем различать что-то, отличать от себя, это называется объективным миром. А вот что касается того, что мы воспринимаем, то есть мы можем все смотреть на одну и ту же чашку, предположим, кофе, но глубина восприятия будет зависеть от нашего уровня сознания. То есть глубина понимания и восприятия того, что мы видим, будет зависеть от нашего уровня сознания. But for example, there is a stone. Например, A есть stone. Stone. камень. So every one of us, Каждый из нас, the stone is the same for every one да, of для us. каждого из нас этот камень выглядит одинаково. That is what we perceive with the eyes. Да, вот то, что мы воспринимаем глазами, видим зрением, But- будет одинаково для всех. But for an artist, for example, if Но для художника, например, for a sculptor, an или artist, для скульптора, для when he художника, looks at the stone, когда он будет смотреть на этот камень, so for him it is a stone, but he sees это something, будет some art. камень, но он увидит нечто в нем необычное, то есть для него это будет как бы определенный вид искусства. But that is not objective perception, that is subjective. Но это будет произведение, да, произведение искусства, но это не будет объективное восприятие, это будет уже субъективное восприятие. So objective is common. Потому что объективное восприятие, это будет для всех одинаково. And again, Форма, размер. and in this objective world, your subjective perception can differentiate. That is what you see. That is what he asked. You know. For some seer it may be different, for you it may be different. But on the physical level, it is the same experience. На физическом плане этот камень будет иметь, допустим, для всех, он будет одинакового размера, то есть он будет все иметь совершенно одинаковое. Это будет общее восприятие объективного плана. Но каждый из нас, естественно, воспринимает все субъективно. То есть и для каждого он может быть, иметь какие-то там, я не знаю, оттенки там или еще что-то. То есть смотреть на него как бы под своим углом зрения. Вот тогда это уже будет субъективное восприятие. So for a person who is at the level of a seer, so Для того человека, кто находится на уровне ясновидения, скажем так, so for him, для него even though he looks it as a stone, but he can feel
the same light in it also. Когда он будет смотреть на этот камень, для него это тоже будет камень. Он будет себя чувствовать так, как тот камень. То есть Нет, него нет, вот он будет тот видеть камень. этот свет, который, ну, в смысле, он Да, будет он видеть будет тот же свет, который во всем сущем, да. Он увидит его и в камне тоже, если он обладает видением. See, because in fact, it is a stone for you, but not for itself. That is the truth. Потому что для вас это камень, но на самом деле Ну, не для это него, это камень не для него, Для да, камня, не для него. We call it a stone, but Мы because называем это камнем, да. but for itself it is not a stone. Но для него, для камня, это для самого камня. Then Это what не is он, it for itself? Это не камень. So, what are we for ourselves? It is the same for itself. That means the inner consciousness. И то, чем мы являемся Ага, я для просто себя, I'm so sorry. Yes, I haven't caught. To myself, Yes. the perceiver, and the stone is the same. The stone is for itself. It is stone for me. I call it a stone, but for itself it is not the stone. Itself it is I am. То есть тот камень тоже внутреннее состояние является тем же внутренним, Сущность те же наша внутреннее. сущность Я для нас, есть. как сущность камня, Камень Для него, тоже для чувствует самого я камня, есть. да. То есть тоже самое. Тот же внутреннее состояние. Я есть. So any object, what we see, what we perceive, any object, for us, for our perception, it is an object different from us, but for itself, it is not. It is the same one light. That is what is called the indweller. Да. То есть для нас, когда мы воспринимаем другой объект, для нас он кажется, что он отличается от нас чем-то. Но на самом деле это тоже внутреннее присутствие в нем есть. Для него самого, на самом деле это не так, потому что в нем присутствует внутреннее присутствие, тот же внутренний свет. It becomes so simple that it becomes complicated. I'll make you. I'll just give another очень сложно понять. Yes, it's very simple. another example from which you know. There is a block of ice. Я приведу вам другой пример. Например, у вас кусок льда. So when we touch the block of ice, Когда мы к ним касаемся этого куска льда, so I say, oh, it is very cold. мы говорим, ой, это так, он такой холодный. It is cold for me, for my touch. Ну, он холодный для меня, и когда я его прикасаюсь к нему. But for itself, it is not cold. Но для него самого он же не холодный. Because for itself, if it feels cold by itself, so it will freeze Да. by its. Для него самого он ведь не чувствует этого холода, потому что если бы он чувствовал этот холод, он бы внутренне был And бы, it will замерз shiver. бы. Да, и дрожал бы. So for me, it is cold. For it, not for itself. То есть для меня он холодный, а для него самого он совершенно не холодный. So this is how when we try to go into the subjective experience, then we will realize that even in the objective world, the real existence is subjectivity. The real experience is subjectivity. Subjective. Даже в объективном мире. Да, мы понимаем, что даже объективный является субъективным. Similarly, for example, if I take some sugar and put on my tongue, I say sugar is sweet. Даже, допустим, мы можем привести другой пример. Я могу взять кусочек сахара, положить его к себе на язык и сказать, что сахар сладкий. Sugar is sweet Но for сахар me, ведь сладкий для меня, but not for itself. но для него ведь он не сладкий. You see, we sometimes we have such perception, yes, but we have such perception when somebody, another person, look at us like a stone or a piece of ice. Yes, surely. Я говорю, что у нас бывает такое восприятие, ну просто как бы слишком, что, мы это лучше понимаем, когда на нас смотрят так, как будто ты или камень, или кусок льда. Вот тогда мы это очень хорошо воспринимаем. А что мы на самом деле нет, мы же совсем не другие. So now I think now you can understand the relationship between the objective existence and subjective existence. Subjective and objective, how they are related.
Сейчас мы должны понять то, извините, там не ухватило, как взаимоотношения между субъективным и объективным Через миром. это мы можем понимать, что такое Отношения взаимоотношения между субъективным и объективным миром. Да, потому что первую часть извините. You call it a tree. Вы называете вот то, что вы видите, вот перед нами стоит дерево. So it is a tree for you, not for Но это, itself. да, но это дерево для вас, но не для дерева самого. In the beginning it appears to be very difficult, Сначала это очень трудно. but it is понять. simple truth. Но это простая истина. Just we have to try to get into it. Try to get Into it. to it. Просто мы должны постараться как бы проникнуть в суть этого дерева, в суть, вовнутрь, в суть, постичь его суть. So we, in our transaction, in our mundane life, Наша обычная повседневная жизнь во время взаимодействия друг с другом, we do not apply this. Therefore, мы не применяем we, это. we always see persons, objects, Мы всегда likes and видим dislike and dislike and all лица, this. нам это нравится, нам не нравится, какие-то объекты. That is why we say he is a friend, he is an enemy, like Поэтому мы this. можем разделять на врагов, друзей. Yes. So I'm sorry that we cannot go forward because we just started to discuss. And one question. So Мне очень жаль, что мы не можем it дальше evoke- продолжить, потому что evoke начали все the обсуждать. next Это one, вот как бы but это- I cannot Я бы хотела not кое-что to спросить. ask you. So do you understand well that? No, I don't understand this question. That's why that's why I'm asking. So does subjectivity exist without the subject? Существует ли объективный мир без субъекта? Без субъекта. Without the subject. Ну или скажем, что есть объективный мир для Бога? Ну вот. Does Одно it и то же. exist? I want if you let me, I would like to tell a little story Если вы позволите, я расскажу небольшую историю. to explain my question Чтобы объяснить свой because вопрос. this is the question which is my mind. Потому что это тот вопрос, который постоянно крутится у меня в уме. Yeah. So this is a story. I've read about an experiment Я читала put о эксперименте, который проводили in the USA. в Соединенных Штатах The Америки. goal of experiment was to understand if we can trust было понять, можем ли мы доверять the свидетели, как witness. The witnesses of some crime. А можем ли мы доверять тем, кто присутствовал, свидетелям преступлений? So the experiment was as follows. Эксперимент состоял в следующем. They hired the actors Они наняли актеров, and two actors, white and black. и два актера, один белый, другой They just темнокожий, hit one another in presence of many people. в присутствии многих And людей, они друг друга they там started to ударяли. insult each Да, other and then to оскорбляли fight. друг друга, потом драться. And during this fight, И во время этой one of them, драки один из the них, white, he белокожий, just он вдруг throw вытащил the banana, банан, but very quickly очень it быстро, struck и another one, ударил другого like by knife. темнокожего, как будто бы это он сделал ножом. And then the actors also who played police, Две they актеры, которые came играли полицию, very fast. они быстро They подбежали к took ним. both actors and the people who were present in this They experiment. took, what do you mean? They took in the police. Они всех схватили office. и забрали, значит, и тех, кто Полицейский присутствовал, и тех, значит, двух актеров, в смысле, этих двух участников, и отвели в полицейских And участков. they start asking И начали проводить исследования. the witnesses what Свидетели, they значит, saw. что же они видели. And the result was very interesting. Результаты Because были очень The интересны. most people Потому что большинство людей they So they analytic. told
they saw Они knife. сказали, что они видели нож. Before they were putting their hand on the Bible and Они до promising этого они, значит, положили to- руку на to- Библию, to как tell положено, the давали клятву о том, что truth, вы only говорите только truth. истинную правду. and they believed that И they они saw верили, что knife. они действительно видели в Nobody руке kills нападающего people with a нож. banana. Yeah, couple of them. They Двое told из них that сказали, что... they saw bleeding. They saw А даже the двое stro- сказали о том, что они видели, как сочилась кровь. Yeah, because they после were нанесенного удара. absolutely sure that Они they были saw blood. полностью, совершенно уверены в том, что так оно и было. Most of them, Большинство из них, they told that it was black man who struck. а большинство из But них it сказали, was что white. это был In темнокожий, reality. который ударил бледно, в смысле белокожего And only человека. На one самом of деле them, было все only иначе. one of them, И только один he из said них сказал. that there were several of them. Было They несколько said that других свидетелей, they are которые not sure. утверждали, They что saw мы не уверены, something, да, but мы что-то видели, но but they were not sure мы what it не was. уверены в том, что And происходило на only самом one, деле. И только один из very них, hesitating and shy, he ему было said, очень как-то неудобно, он сомневался he о saw том, говорить это или something нет. like Говорит, да, я banana. что-то видел, похожее на банан. So after I've read this, so all my mind, I'm telling about me now. Я рассказываю All my только mind сейчас о себе. changed because Здесь у меня I произошли stopped trust. изменения в моем уме, потому что я нас... I stopped trust my own impression. So my own. So if before I was very like, I'm sure that it was like this. Потому что до этого, как правило, я всегда была уверена в том, But что now все I'm not происходило sure именно так anymore или не because так, что every касалось time объективного мира. То сейчас я не всегда уверена в этом. I just remind me this story. Потому что я And постоянно I вспоминаю эту say to историю myself, и говорю Laysan, себе, you are not sure because Оксана, perhaps you ты не уверен, perhaps на you are самом деле. wrong. Возможно, ты Because все-таки не права, you just saw something потому что ты действительно что-то which видела. reflects you. Ты видела то, что отражается у тебя в уме. And my соответствует. question is, И мой вопрос состоит в следующем. is some objective truth or there are 6 billion and a half truths in Потому что our на земном world? шаре, да, есть Because где-то we около have 6,5 миллиардов людей So, вот, по поводу этой объективной истины. Так есть does объективная it истина? exist Существует objective ли? world without Существует ли subject? объективный Or мир? it's Да. just our reflection? Или это все наше отражение? It's a wonderful example of conditioning, right? It's who kills with a banana. Да, вот это прекрасный пример такой вот зависимости от того, что мы видим, обусловленности. Цифровая телепатия. Все такие лягушки сидим с такими. Now I'm not sure anymore if objective Кожевый. В тюрьму сядет тот, которого карма. Лазарев, у Сергея Лазарева в книге у него Часто видишь то, что хочешь. May I say something? It's about our perception. The yogic practice is to become that one person, to be sure that what you are seeing is is you. to That what you are seeing is you. no, yeah, but he is real. That object is subject. No, No. no, the single person who is telling that is banana. That is If it is a real truth, even single person also cannot be able to perceive that it is banana. So So it exists without subject. Objective world exists without subject. no. It cannot Not like exist. that. Objective existence is as it is observed by you. That is what, and all the examples, previous examples, that is what we are studying. The objective existence is Нет, это то, что наоборот он говорит. because our real existence is subjective. Real existence is Subjective. Yes. Подожди, реальная, вот объективность, он говорит, это субъективная субъективность. Real, objective. Real existence is subjective. Реальное существование субъективно. That is what I have given the previous examples. For Это то, что я приводил. we call it a tree. Что мы называем это деревом.
But its true existence for Но itself истинное is его существование для самого же дерева as the I am. это я есть. So this is the real existence, Вот это subjectivity. и является истинным существованием. Это и есть субъективность. But its projection, Но проекция, and this projection, it is what is called the objectivity. а проекция является это то, что мы называем объективным миром. Good. Viparya Satyam. Because you see, there are in this science, in this explanation of this yoga, there are many such simple examples given. For example, Потому что в объяснении йоги приводятся достаточно простые примеры. for Например, example, if I say, если бы я сказал, что this is my shirt, это моя блуза, скажем, да, but сорочка, is it a shirt or a piece of cloth? так это действительно, это сорочка или это все-таки кусок ткани? So that means Это означает, the truth is it is a piece of cloth, что истина заключается в том, что это все-таки but because it is molded in certain way, I call it Но shirt, из-за того, что она была скроена каким-то особенным способом, я and I называю see, это сорочкой. and we see it as Мы shirt, смотрим на нее и видим ее как сорочку. but we don't remember that it is Но a мы не piece of помним cloth. о том, что это все-таки кусок ткани. Once again, is it a piece of cloth or И снова, если это кусок ткани, is it Feel. the threads? если это Arrangement. кусок ткани, так что? Это тогда нити, состоящие, из которых сплетена эта ткань. So the truth is, It is the Тогда threads истина заключается в том, which что are arranged in a это pattern. нити, которые сплетены определенным образом. But we don't remember the threads. Мы We не only, помним об этом, когда мы смотрим на кусок ткани. once again, И is it снова the далее, thread если or идти. is it the cotton or the substance А что which такое is нить? made into thread? Это некая субстанция или это хлопок? So we don't remember that, and Когда we мы remember смотрим на only the нити, ведь мы thread. не помним о том, что это хлопок или какая-то некая субстанция, некое И вещество, once again. материал. And once again, И снова, is it cotton or the если пойти substance, or дальше, is it the Если мы combination of смотрим- certain molecules? все-таки когда мы смотрим на хлопок или на какое-то материальное И вещество, мы once again. помним о том, что это атом или молекула. So once again, is А it если идти a molecule of дальше, a если carbon это or атом, oxygen если or это what, or молекулы an atom, a few atoms forming into the molecule? органического вещества. Excuse me, if we, for example, is here and look and now this is molecules of what? The Carbon. molecules, Yes. carbon or oxygen. We don't remember about. So then we don't see, we see this, and then we go to the atom, and then Да, also, молекула, потом so мы ultimately, помним о том, что это ultimately атомы. where you reach, Is the I am. the I am. Yeah. So everything, through Когда мы everything, говорим об атомах, об it атоме, is если мы говорим, мы subject не to помним о том, что existence. это является «я есть». So here, in this example, Вот в этом примере cotton is subjective and the shirt is objective. хлопок является субъективным, а блуза является объективным. Но вопрос Александр был немножко в другом. Нет, я все поняла. Нет, подожди. Я Вот, например, поняла. если бы учитель спросил, какого цвета у него блузка, и мы все сказали бы белого, а кто-то сказал, нет, она красная. Вопрос был в чем? Что человек дальтоник, либо мы все дальтоники? Не-не-не, вопрос был не в этом. Вопрос, Ну, можешь это мой перевести? вопрос был совсем другим, и я получила ответ. Ну как, он If there is only one creator, so Нет, нет, мой вопрос everything comes from был one другим. source. No source of activity. So Мой вопрос был, существует ли объективная реальность без субъекта. if there's Я one получила creator, ответ. and everything comes from the one creator, then everything goes back to the source. To the source. To the source, yes. Yes. Very optimistic. Yeah, it is not a. I understand you. It's nice. Я так понимаю, Он объективно. говорит о том, что если значит, Творец имеет создал, форму, Творец является вес единым для и всех, он всех разум. создал, то все мы к А то, Творцу что и из вернемся. чего свойства уже, это Я уже поняла, я субъективно. поняла. Да, да, не, я У меня понимаю иногда, всех. иногда No, это... the point is Понимать another каждый here. человек по-своему. If you step into intellectual analytics, then you cannot come out. Yes. Но он говорит, суть заключается в следующем. This is Если the point. вы начнете аналитически рассуждать к этому, то есть подойдете к этому с точки зрения интеллекта, то вы тогда к Творцу не вернетесь. К Творцу не вернетесь.
Okay, let's continue. Yes. So, four states of consciousness. No, Arkady has some things to ask. Так это самое, ну вот, раз получается, что ни один человек не увидел это вот, ну, это самый банан. I'd like to speak again about that example. То есть about About the banana. Да, Yes, about about the banana. Because nearly nobody saw the banana, yes, in the hand. Значит, получается, что мир у нас, ну вот с точки зрения человеческого восприятия, совершенно кривой, ну, фактически. Our world, that objective world, it is not true. It is like a how can we say? It's curved mirror, like a mirror. But no. It's because they were. Это потому что не было там йогов. Because there were no yoga. No, I can add a point. Nowadays we have many cases of children who are very frightful to be alone or to go in darkness because they are involved in video games which are very much concentrated with ghosts and fighting and everything. So their mind is molded in like that. Он говорит о том, что вот поведение ума вот, напоминает, когда очень много детей страдают от чувства страха, потому что они привыкли играть в игры в эти компьютерные, где очень много привидений разных и все. И они вот как бы в это дело участвуют. В результате у них возникает тоже вот это вот состояние ума. Same way the lifestyle, then we believe on wrong things. То есть получается так, что мы верим в то, что на самом деле не существует. Не было банана, да? Понимаете, в чем дело? Мы видим то, что мы хотим видеть. Мы видим только наши отпечатки в уме, на самом деле. Это как раз очень хорошо. У меня вопрос. Когда люди смотрят, они чаще всего, они обусловлены очень, они видят Через то, как мы видим, мы можем лучше познать себя. Стадия, значит, эволюция в целом, она еще очень несовершенна. В следующий раз я полечу с бананом. I have a question. I have a question. То, о чем мы сейчас говорим, вот я английский плохо знаю, лучше по-русски. Не говорим ли мы сейчас о таком понятии, как майя в ведической традиции? И можно сразу второй вопрос задам. Вот как вы относитесь к теории Платона, древнегреческого философа, о том, что существует некий мир идей высший, где, допустим, существует идея чашки, которая дает начало всем чашкам, но вот и она является реальностью. Эта идея является реальностью. All the ideas for other cups. Она дает название для всех других идей о чашках. Нет, не идей, а самих чашек, конкретных чашек. Для существования. And this idea commences the possibility for all the cups to exist. Как производство, это производство. It is the world of ideas. And in this world of ideas there is the idea of a cup. It doesn't matter a cup or a glass or a table. And this idea convinces or gives an impulse for all the cups, for all the tables to exist. Yeah? And what is the question? А в чем вопрос? Ну, как отношение вот к этой теории? What do you think about this? Is it true or not? From your point of view, what do you think? You see, when you speak of the point of view, Когда мы говорим о точке зрения, because truth is always one. Истина, дело в том, что она одна. But А когда мы говорим о точках зрения, but the different persons will have their own point of view towards у it. разных людей разные точки зрения. But
if you have your own point of view Но если у вас есть своя собственная точка зрения about the truth, об истине, so then you are with your impression. тогда вы находитесь с вашим, пребываете с вашим впечатлением. Because Вы живете или Отпечаток. пребываете. Impression, Мы впечатление. почему-то стали уже переводить это как отпечаток. Impression, like imprint. impression, imprint. Imprint. Да, как импринт. In the mind. So therefore, Впечатление, да, по-русски. therefore, Поэтому, once again, what you call поэтому table, давайте вернемся снова к тому, что мы называем столом, what you call cup. что мы называем чашкой. То есть вернемся опять тогда к этим понятиям. So you can use it, but at the same time, if Вы you можете это пользоваться, это использовать. suppose, for example, Но в то же самое время, вот предположим, например, I say this is my cup. я сказал, что это моя чашка. Suppose Ну, предположим, due to some mistake it dropped ну, по ошибке или случайно я ее, and broke. и она разбилась. Now I say, oh, my cup is broken, Ой, я говорю, боже мой, моя чашка разбилась. and I feel very sorry because И мне так oh, жалко, this потому что is very much my cup and it Потому is что это broken. такая моя ведь чашка, и она разбилась. So that means Это означает, you feel that the cup что вы чувствуете, is as if it is eternally existing, вы чувствуете, то есть ваше впечатление или ощущение того, что чашка на самом деле существует именно. and now it is broken, it is lost. А сейчас она утрачена, и она, поскольку она разбилась. So here, if you remember it only as a cup, then you feel like this. Поэтому, если вы будете помнить о ней только как о чашке в таком вот плане, да, что это чашка, тогда вы будете ощущать какую-то вот утрату, то есть подобным образом чувствовать утрату, сожалеть о том, что она разбилась. Then if you say, если you can take another cup, what is the matter, you don't worry. Да, допустим, я или кто-то другой может сказать такой, а в чем, собственно, проблема? Вот возьмите другую чашку вместо этого. But then I say, oh, but it is my cup, I like this very much. But Я скажу, но это же была моя чашка, она мне так нравилась. But it is a cup, it is true, but you call it cup, but it is in fact, Это действительно чашка. it is the porcelain. Это всего лишь, да, предмет посуды. So the cup can be broken, but porcelain cannot break. The porcelain. Не фарфор даже, а фарфор или глина, да? Фарфор в данном случае. Ее невозможно разбить, да. Or you can say the clay. Да, или в крайнем случае глина. Он об этом говорит, что вещество, с веществом ничего не может произойти. Да, это чашка, действительно, она может разбиться. Но с глиной или с веществом, из которого она состоит, ничего не может произойти. So in the same manner, То же самое, точно так же. if your attitude is like this towards any object in the objective world, И точно так же, если у вас точно вы проявляете или выказываете точно такое же отношение к любым предметам объективного мира, then you are never disturbed. Then you are not at all disturbed. Тогда это никогда вас не сможет обеспокоить. То есть, если вы будете понимать истинную суть этих предметов. So this is what we learn from the study of the science of yoga. Да, это то, чему мы учимся из науки. And what about Maya? А что касается майи? Yes, this is Это действительно, this phenomenon этот феномен, это явление, of perceiving something. восприятие чего-то. Just for example, we call it a cup. Мы называем это чашей. Let us take the same example. Возьмем тот же самый пример, который вы привели. So we use it, Мы используем его, and I call it a cup. и я называю это чашкой. So in fact, it is, as I told you, for itself it Фактически, я is же not a cup. говорила, для самой чашки это не чашка. So this phenomenon is what is called Maya. Вот этот феномен, это явление называется майя. But if there is no Maya, Но если нет майи, then there is no cup, nothing for you, and тогда нет чашки, нет no ничего, что было transaction, бы ваше для вас. no creation. И тогда, нет взаимодействия, нет творения.
That is why the Lord said in Bhagavad Gita Поэтому Господь в Бхагавад-гите сказал, that Maya is a faculty, it is a force which has emanated from me. It is also eternal. это, что майя является также вечным качеством, потому что это качество, которое проявляется из меня, для того, чтобы And the one who remembers me, I am always, is not affected by the Maya, even though he uses it. И тот, кто всегда помнит о внутреннем свете, о внутренней своей сути, о том, что он есть, я есть, никогда не будет подвержен влиянию объективного мира. Thank you. Хотя будет его использовать. Хотя будет, да, извините, пользоваться, его использовать. Because you find answers to all these questions in this one book. That is what we can say. И вы найдете все ответы на ваши вопросы в этой единственной книге, о которой мы говорили. Мантра.